गुरु महाराज कहते ने, हे परमात्मा जी, मैनू नासवंत चीज़ों के मोह तो, तृष्णा की अग तो, शोक दे सागर तो किरपा करके मेरा उद्धार करो, मैनू बचा लो जी। चरण कमल सरनाए नारायण, दीना नाथ भगत पारायण। ਹੁਣ देखो, हर बंदे दे अंदर तुसीं अपना ही जे हिसाब लाओगे तो तुहानूं दूजियां दे मनां दी भी समझ आऊगी। जिन्हों अपने मन की समझ नहीं, वो दूजियां दे मन नूं कदे भी समझ नहीं पावेगा। मन जिहड़ा है ना, ये सदा ही बंदे नूं भरमां दे विच रखना चाहुंदा, सदा ही भुलेखिਆਂ दे विच रखना चाहुंदा। ये नहीं चाहता भी इंसान जिहड़ा है जागे। मन की करदा, मन ने कहना होर दे, होर दे, देंदा दे, लेंदे थक पाहे, भुखियां भुख न उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। मन की पहली मंग की है, इनू जिंदगी चाहिदी आ। मन की पहली डिमांड यही आ भी पहला जिंदगी बनी रहे, उस तो बाद इनू सारिया चीज़ां चाहिदियां ने। ये मन की पहली चलाकी हुंदी आ भी दे दे होर दे, मंगां दे जोड़ नूं मन कहंदे ने। मन तो वड्डा भिखारी तुहानूं देखण नूं नहीं मिलेगा। सिकंदर बादशाह होया, वो भी मंगता ही सी। उस तो बाद आपां वेखदे हां भिखारी हत्थ च लोटा फड़ के मंगदा, वो भी मंगता ही आ। इत्थे मंगता मंगता नहीं, इत्थे राजा भी मंगता है। गल ये आ दरअसल मंगता मंगता नहीं, इत्थे राजे भी मंगते ने। कई छोटे पद्धर दे मंगते ने, कई वड्डे पद्धर दे मंगते ने। शेख फरीद जी कोल ना पिंड दे लोग चले गए इकट्ठे होके। वध समझोगे इवें तुसीं इस गल नूं, होर क्लीयर हो जूगी गल। कहंदे फरीद साहब जी, राजा तुहाडा बहुत सत्कार करदा अपनी रियासत दा। बच्चियां वास्ते स्कूल बनाउणा, मदरसा कहंदे ने, पुराने समियां दे विचों मदरसा कहंदे सी। तुसीं राजे नूं फरियाद कर दो जाके कि बच्चों वास्ते मदरसा बनाउणा। उन्हां आख्या मैं जरूर जावांगा। बच्चे पढ़ लिख जाणगे तूं तां फिर चंगी गल कोई हो नहीं ना सकदी, जरूर जावांगा। चले गए, राजे दे महलां विच पहुंचे ने ते कुदरती ना राजा जिहड़ा है फरियाद कर रहा खुदा दे अगे, अल्लाह दे अगे, पाक परवरदिगार दे अगे। फरीद साहब जी नूं किसी ने रोकिया नहीं, क्यों फकीर सन। सिपाहियां ने जान दिता। पौड़ियां चढ़ते 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 राजे दे पिछे जाके खड़ गए। राजा अपनी अरदास विच मस्त है, मगन है, कह रहा हे प्रभु, हे परमात्मा, हे खुदा, मेरे राज नूं होर वड्डा कर दे, मेरे खजानिਆਂ नूं दुगना कर दे, मेरे राज नूं होर ही रियासतां विच मिला दे ते मेरा राज बहुत वड्डा हो जे, मैनूं सुख दे। इवें मंग रहा, उहदी अपनी अरदास। फरीद साहब जी ने सुनी अरदास ते पौड़ियां उतर आए। कुदरती उहदी अरदास खत्म हुई, पिछे देखिया फरीद साहब जी उतर रहे ने पौड़ियां। आख्या फकीर जी आए भी हो, कारण तो बिना तो तुसी आए नहीं, ते बिना कारण दसे जा रहे हो। दसो जी कारण की आ, किस कारण करके आए सी? कहंदे तैथों कुछ मंगण आया सी, बच्चियां वास्ते मदरसा बनाउणा है, पर मैं देख लिया तेरा हाल, तेरी अरदास मैं देख ली, सुन लिया। मंगते तो की मंगना, ये आख्या सी। मंगते तो की मंगना। कहंदे समझ नहीं लगी। कहंदे राजन, मैनूं लगा सी तू दाता है, पर तू भी एक मंगता ही आ।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੌਨ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੌਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ, ਤੇ ਕੁੱਖ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਤ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਗਦਾ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਭਾਵ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਲੋਕ ਮੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਣਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਣਿਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਵੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਔਗਣਾ ਸਮੇਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਰੌਲਾ ਥੋੜੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਥੋੜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਚੰਦਰਮਾ ਛਿਪਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਥੋੜੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨ ਸੋਕ ਸਾਗਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਦਰ ਹਰ ਨਾਗਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਏ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਾਰਾਇਣ।
हे प्रभु जी ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤੇ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਗਾਥਾ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤਸਬੀਹ ਫੜਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਦੇਖੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 23 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ 23 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, 1 ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਸਮਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 1 ਘੰਟਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾਹੀਂ ਇਨਾਉ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੂੜ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂੜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੂੜ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕੇ ਹੋਏ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਟਿਕਾਊਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪੁੱਛੋ ਖਾਂ ਭਲਾ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ
ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਕਹਾਂਗੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਮਾੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਲੇ ਪਾਏ ਕਹਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਲੜੀਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਮੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾਓਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਸਾ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ, ਸਹੀ ਸੰਗਤ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਹੋ ਸਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਹੋ ਸਕੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਏ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪਾਰਾਇਣ, ਅਨਾਥਾਂ ਨਾਥ ਭਗਤ ਪੈ ਮੇਟਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਮਦੂਤ ਨ ਭੇਟਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਹੀਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜੀਉ, ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਉ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਆ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਆਰਾ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਆਰਾ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੂਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਏ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗੀ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੜ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਵਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਹਾਸੇ ਰੋਣੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਮੱਸਿਆ ਪੁੰਨਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਦਫਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇਵੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਯਾਦ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਖ 'ਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਦਿਆਲਾ, ਰਵਣ ਗੁਣਾ ਕੱਟੀਐ ਜਮੰਜਾਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਨਿਤ ਜਾਪੈ, ਰੋਗ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗੀ ਸਭ ਤਾਰੇ, ਪੋਹਤ ਨਾਹੀਂ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗਾਥਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਨਵੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਓ ਨਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਫਕੀਰ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਉਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ,
ਕਈਆਂ 'ਚ ਕਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਕਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਈ, ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਕਾਲੇ, ਮੈਂ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਆਜ ਘਰੇ ਚੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਕੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਈ। ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਲੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਹਲੜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛਕਾਏਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਛਕ ਲਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਥਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਈ। 60 ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ। 61ਵੀਂ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਕਈ ਗੁੱਸਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਸਾਧੂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁਸਲਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਾਂਗ ਮਾਰੋ ਭਜਾ ਦੋ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਹਤ ਨਾਹੀਂ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਪੋਹਤ ਨਾਹੀਂ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਉਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਧਿਆਏ, ਸਰਬ ਫਲਾ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਦ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੱਧ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਤ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬੱਬਰੀ, ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬੱਬਰੀ, ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਲਈ ਆ ਉਹਨੇ। ਮਾਲਕ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਮੂੜ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਆਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਪੰਜ ਖੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਸੀ, ਕਮਲਾ ਝੱਲਾ। ਲੈ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਛੜੀ, ਸੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਸੀ, ਕਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੱਲਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜ ਖੋਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਤਾ ਸੀ, ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਥੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੌਨ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, 150 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ, ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕ ਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੂਰਜ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਲੇ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਰੌਣਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੌਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੌਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਔਗਣਾ ਸਮੇਤ ਵੀ ਗੁਣਾ ਸਮੇਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਪਾਪੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਿਟਲਰ ਹੋਇਆ,
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਜੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਤੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਰੌਣਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਮੇਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲੀ ਰੌਣਕ ਅੰਦਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਭ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਏ। ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। देहो सज्जण सीसड़ियाँ जो होवे साहिब सो मेल।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर